Yeah, please come. Have safe. Thank you, sir. Priyanka. Wow. Long experienced. 3 years experience. Yeah. Okay, maybe tell me something about yourself. First of all, thank you so much, sir, giving me this opportunity to introduce myself. My name is Priyanka Hui. My father name is Kanchan Hui. I born and brought up in at Palsit, West Bengal, and I'm belonging from a very nuclear family. I did my civil engineering in Sylvan Institute, and after that, That is in Gangpur, na? yeah, it's in Kanpur. Right now, I'm doing a certification course here from George in a training center. Yeah. It is George Telegraph Training Institute. Okay, okay, not anything. Okay. And I have overall 3-year experience as a office executive. Okay. And my current goal is to have a job in a reputed company like yours, Okay. and belong. And I'm sorry, sir, I'm a little Okay, bit of okay. nervous. Okay. Right. Just try to overcome that because Yeah. there is nothing to be lose your confidence. Okay. So you are experienced. Okay. And I those who totally are messed coming up, from sir, that. right. I don't know. Not I'm an sorry, issue. sir. Not I'm an issue. really sorry. Yeah, not an issue. What has missed that would be rectified from the next time. Yeah. Okay, so that's not an issue. Tell me something about your hobby. Sir, I Yeah. love to read books and listening some music. Okay, tell me some books that you have read recently. Sorry. Tell me some of the name of the books that you have read recently. Yes, I just read Jongler Mache Ek Hotel from Sunil Gangopadhyay Kakababu series. Okay, wow, that's good actually. That means you are love to read the adventure stories. Yeah, some Okay, okay. bit. And what kind of music that you are learning? I Sorry, think- listening actually. Any kind of something like soft music actually. Who Bengali is your favorite artist in that field? is Anupam Rai. Anupam Roy. Wow, that's okay. So, Priyanka, I think you have the hard skill that you have mentioned over here in your CV or resume, whatever it is. But you have not mentioned over here your soft skills. That means your internal strength. What is your internal strength? Sir, I'm a pretty dedicated and punctual and a Okay. focused person actually. Okay. And that means you are creating your goal by yourself Yeah. or by instructed by the situation. No, I need an instructor, but I have my goals in my head. Like I want to be a full stack developer. Okay. It's my dream, but to achieve that goal, I need an instructor, sir. Of course needed. Of course it's needed. And one more thing that you really want to ask actually, we really want to ask from you. That is, what is your family background? That means what your father's doing, what your mother's, or all about this. As you mentioned that it is a nuclear family. So, My father is a medical staff. He worked in a Bardhaman Medical College, okay. and my mother is a householder actually. Okay. And you are the single child. No, I have my brother. He's also taking a training from NSDC. The name is Customer Care Executive. Is he your brother or elder brother? Elder brother, sir. Okay. It is elder brother. That's good. And one more thing that I really want to ask you, that is what you see yourself after 5 years. I see myself after 5 years. I'm a full stack developer, sir. Okay. I'm gonna develop some software. I'm gonna make some software Okay. for my future company, sir. That's good. That's good. Sir, from your side.
Your CV is actually, there is 2 points that I really want to mention. First point, you should not write down the resume at the top of your resume. This is something wrong. And resume means actually 2 or 3 pages long formal paper. Paper. So as you have providing your skills and by bulleting all this now, it takes more pages. Okay. So it's Try to construct them in a right way, because this is not the right thing to do. Yes, sir. And yeah, one more thing that you need to say, that is, don't use these types of things in language places. Okay, it also takes too much place, too much gap. Yes, these are the correct one. This is the right way to make it, and but that is not the one. And if you don't have the percentage, okay, so don't try to use that one. Yes, Okay. next time I will repeat it. So don't get that column. Okay. So that should not be over there. So there are some places to rectify according to your resume. And what is your email ID? It's Priyanka with 02@gmail.com. Okay. And what is the full form of email? Email. Sorry, I can't recall. Yeah. If you don't know, then easily said, I don't know. That's better actually. Okay. And yeah, that's good actually. You are doing some good work in many places. So you are permanently settled over here or want to work in a different places? I want to work in a different places, but right now in West Bengal only. Okay. Because of the family? No, I'm doing my BCA degree. Yeah. It is from Kolkata. So right now I need to stay here in West Bengal to complete my degree. That's true. And you have done SOP in PowerPoint. What is the full form of that SOP? Sir, I don't know the actual one, but we used to tell it as a software operation process actually. Software operations process. Okay. Yeah, thank you. Have a nice to meet you actually. We really feel good that we ultimately get a experienced candidate. Okay. Thank you. Thank you. I'll work myself. Yeah, of course. You have to work a lot on your resume, but thank you for this. Thank you. Okay. May I come, sir? Yes, please come. Thank you. Have a seat or go. অর্পণ আমাদের হার্ডওয়্যার স্টুডেন্ট। অর্পণ কোর্সটার নাম কি? Diploma in Hardware and Networking নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ারিং। Engineering. Short form. Diploma DNHE. হ্যাঁ, DNH. Diploma in Network and Hardware Engineering. আমাদের এখানে 12 মাসের কোর্স কমপ্লিট করছে। না, আমরা ফার্স্ট সেমিস্টার। ফার্স্ট সেমিস্টার স্টুডেন্ট। ওকে, ভেরি গুড। তো ফার্স্ট সেমিস্টারে কি কি টপিকস তুমি শিখলে? ফার্স্ট সেমিস্টারে আমাদের মোট টপিক ছিল বেসিক হার্ডওয়্যার, ইলেকট্রনিক্স ছিল কিছুটা, আর ওএস ইনস্টলেশন, এছাড়া মাইক্রোসফট অফিস হালকা ছিল। হালকা ছিল মাইক্রোসফট অফিস। আমি জানতে চাই যে এই যে বেসিক হার্ডওয়্যার, এটা কম্পিউটারের মধ্যে তুমি মেইন হার্ডওয়্যার পার্টটাকে কোনটাকে তুমি চিহ্নিত করছো? মেইন হার্ডওয়্যার Main যদিও সবগুলোই মেইন, হ্যাঁ। বাট তার মধ্যে থেকে তুমি কোনটা মেইন না হলেই হবে না? মেন বলতে মাদারবোর্ডটাই মেন, তাছাড়া তো হবে। আচ্ছা, মাইক্রো এটিএক্স মাদারবোর্ড কেন বলে, বা এগুলো সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে তোমার? মাইক্রো এটিএক্স বা এটিএক্স এগুলো আপডেট জেনারেশন মাদারবোর্ড। আপডেট জেনারেশন মাদার। আচ্ছা, তো তাহলে সাইজ ছোট বা ছোট্ট এতটুকু একটা সাইজের মধ্যে, বা একটু বড় সার্ভার বোর্ডের মতো অনেকটা চওড়া বোর্ড, তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে সেই বোর্ডগুলো কি, বড় বোর্ডগুলো কি আর ছোট বোর্ডগুলো কি? দেখুন, বড় আর ছোট বলতে ল্যাপটপের যে মাদারবোর্ডটা হয় সে তো ছোট করেই তৈরি করা হয়, স্মল সাইজ, বা বড় যে কোনো ডেস্কটপের বোর্ড। প্রসেসর হয়তো সেম লাগবে,
প্রসেসর সেম লাগে, মানে ল্যাপটপ প্রসেসর আর ডেস্কটপ প্রসেসর সেম? না, মানে সেম জেনারেশন, সেম ফিগারের প্রসেসর, ডুয়েল কোর বা i3 যাই হোক। ডুয়াল কোর বা i3, তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রসেসর পিন কাউন্টও সেম হয়? না, পিনটা সেম হবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ বলছিলে যেটা বলো। বলছিলাম বলতে ওই বড় বোর্ড আর ছোট বোর্ড নিয়ে। আচ্ছা, তাহলে এটিএক্স আর মাইক্রো এটিএক্স এটা মেইনলি আমরা সাইজের উপরে ডিফাইন করি, ওকে। আর আমাকে তুমি বলো যে বেসিক ইলেকট্রনিক্স তুমি শিখেছো, সেক্ষেত্রে মসফেট সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে? তো মসফেট কি আমাদের মাদারবোর্ডে থাকে? মসফেট স্যার সত্যি কথা বলতে কি আমাদের চিপ লেভেল মাদারবোর্ডের ইয়েটা কোনো বেসিক ইলেকট্রনিক্সে তো মসফেট। হ্যাঁ মসফেট আছে। তুমি মাদারবোর্ডে মসফেট দেখেছো? হ্যাঁ থাকে আছে কি? আছে। সেটা কোন জায়গায় থাকে যদি বলো? অনেকগুলো জায়গায় থাকে, অনেকগুলো জায়গাতেই থাকে। তুমি যদি আমাকে একটু বেসিক আইডিয়া দাও যে এই এরিয়াগুলোর মধ্যে। বেসিক্যালি স্যার র্যাম স্লটের পাশে থাকে একটা। আচ্ছা, র্যাম স্লটের পাশে একটা থাকে, ভেরি গুড। তারপর সিমোস ব্যাটারি, সিমন্স ব্যাটারির পাশে মসফেট পাচ্ছ। হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রসেসর সেকশনের পাশে কি থাকে? দেখিনি, অনেক রকম মাদারবোর্ড হয় তো আমি বলতে মানে অনেক রকম মাদারবোর্ডে আর্কিটেকচারও ডিফারেন্ট, তাই তো? ভেরি ডিফারেন্ট, মানে আর্কিটেকচার ডিফারেন্ট। আচ্ছা, নর্থ ব্রিজ সাউথ ব্রিজ সম্পর্কে আইডিয়া আছে? সিঙ্গেল কন্ট্রোলার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া? ভিকোর ভোল্টেজ সম্পর্কে কোনো আইডিয়া? কিন্তু এগুলো হয়ে ওঠেনি। আচ্ছা, হাউ মেনি টাইপস অফ প্রিন্টারস আর দেয়ার? কত রকম টাইপের প্রিন্টার তুমি দেখেছো? প্রিন্টার মেনলি টু টাইপস হয়। এটাই তো মনে পড়ছে। একটা ইঙ্কজেট হয় আর একটা একটা ইঞ্চের নাম মনে পড়ছে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তুমি আমাকে ফার্স্ট একটা কথা বলো যে তুমি এখন যে ক্লাসটা করছো সেই ক্লাসটা তুমি কি মোডে করছো? স্যার তোমাকে কিভাবে ক্লাস দিচ্ছে? স্যার নরমালি যেভাবে হয় সেইভাবে ক্লাস। স্যার মুখে বলছেন, তোমাদের কোনো না, পিপিটি দেখে পিপিটি দেখেই পড়ান, আচ্ছা, ট্রাবলেশন শিট দেখেই তো পিপিটির মধ্যে কি সেই ধরনের জিনিসগুলোকে কি শেয়ার করা নেই? আছে। ওই পিপিটিতে দেখে তোমাদের কিছু আগের থেকে বেনিফিট হচ্ছে কি নাকি হ্যাঁ, কোনো লাভই হচ্ছে না? আগের থেকে বেনিফিট হচ্ছে। কিরকম স্যার টাইপের বেনিফিট হচ্ছে? আগে ধরুন স্যার নিজের ইয়ে অনুযায়ী চলতেন, এখন পিপিটি অনুযায়ী পড়ান। মানে ধরুন আমাদের বৃহস্পতিবার ক্লাস স্টার্ট হয়েছে সেকেন্ড সেমিস্টারের জন্য, তো ফার্স্ট নেটওয়ার্ক টাইপ নিয়ে আছে স্যার, ওই ডে ওয়ান শুধু নেটওয়ার্ক টাইপটাই পড়িয়েছে। বাহ, ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে বলছো যে তোমাদের কিছু বেনিফিট হচ্ছে, তো ভেরি গুড, তোমাদের জন্যই তো স্বাভাবিকভাবে আমরা চেষ্টা করব। তো তুমি আমাকে বলো যে তোমার তো ফার্স্ট সেমিস্টার তোমার কমপ্লিট হয়ে গেল, তুমি প্রিন্টার রিলেটেড বা যদি বেসিক যদি আমাদের একটা কম্পিউটারের যদি আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যদি বা একটা ক্যাবিনেট, হ্যাঁ একটা সিপিইউ কে যদি আমাকে রেডি করতে হয়, সেখানে বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাকে কি দিতেই হয়? আমাকে একটা কম্পিউটারের একটা বেসিক কম্পিউটারের একটা কনফিগারেশন বলো। বেসিক কম্পিউটার ফিগারেশন একটা সিপিইউ রেডি করতে গেলে ফার্স্ট তো মনিটর, কিবোর্ড, মাউস তো লাগছেই আউটপুট ডিভাইস হিসেবে। এবার সিপিইউ ক্যাবিনেটের মধ্যে মাদারবোর্ড দিতে হবে, হার্ড ডিস্ক দিতে হবে, এসএমপিএস দিতে হবে, র্যাম দিতে হবে, প্রসেসর দিতে হবে। এবার যার যেমন বাজেট সেই অনুযায়ী সেট করতে হবে। তখন আমাকে একটা জিনিস বলো, সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তো একটা পজিটিভ আর নেগেটিভ পয়েন্ট থাকে। তো তোমার মধ্যে কি এমন নেগেটিভ পয়েন্ট আছে যেটা তুমি মনে করো চেঞ্জ করার দরকার আছে? একসঙ্গে অনেক রকম কাজ, ভ্যারাইটি অফ ওয়ার্ক করতে পারি না, মানে যেটা করি এক মনেই করি, একসঙ্গে অনেক কিছু হবে না। কিন্তু এইভাবেই চলছে, এইভাবেই করছি। ইলেকট্রনিক্স এ পড়েছো, এসএমডি কম্পোনেন্টস বলে কিছু শুনেছো? এসএমডি কম্পোনেন্টস ট্রানজিস্টরের মেইন কি কাজ? ট্রানজিস্টারের মেন কাজ হচ্ছে, ট্রানজিস্টার তো 3 রকম হয়, তো বেসিক্যালি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আপ ডাউন করা বা সুইচিং করানো,
এই সমস্ত কাজগুলো হয়। ধরো মোটামুটি স্যালারি এক্সপেকটেশন কত আছে তোমার? 15 থেকে 18। 15 থেকে 18। মানে এটা কিসের উপর সেট করেছো যে তুমি এটা পেতে পারো? কোয়ালিফিকেশন, এক্সপিরিয়েন্স। কি এক্সপেরিয়েন্স? তুমি তো প্রেসার আছো মনে হয়। হ্যাঁ, ফ্রেশার্স আছে। তাহলে কি এক্সপিরিয়েন্স কোথায় হচ্ছে? আরে এখানে তো শিখেছি, মানে যা শিখেছি তার উপরই লেখাটা তো এক্সপিরিয়েন্স হয় না বাবু। শেখাটা হবে না, মানে যতটা শিখেছি ততটা দিই। ঠিক আছে, মানে তুমি বলতে চাইছো যে তুমি যে ধরনের জিনিস এখানে শিখেছো সেই বেসিসে তুমি তোমার একটা দাম সেট করেছো, দ্যাট উড বি 15 to 18,000। ঠিক আছে, নট এন ইস্যু। অর্পণ, জীবনে ফেল করেছো কখনো? ব্যর্থতা হয়েছে কিছুতে? ফেল করেছি কম্পিটিটিভ পরীক্ষায়। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা। ঠিক, কম্পিটিটিভের মানেটাই ওটা, কম্পিটিশন। কম্পিটিশন। ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। সিভিটা দাও। রাধা গোবিন্দ না? স্যার সিভি কিরকম হয়ে রাখে এটা? ব্যাগে অফিসিয়াল ডকুমেন্টস সবসময় ঠিকঠাক ভাবে রাখা। হ্যাঁ, এইভাবে দেখো না, খাতার লেখা খাতার মধ্যে ফাইলে নিয়েছে। ফাইনাল ফাইনাল স্যার আগে এটা সিবিটা এরকম হয়ে গেছে। আচ্ছা, তার মানে আমাদের স্টুডেন্ট Order. হার্ডওয়্যার স্টুডেন্ট। Yes. আচ্ছা, এক কাজ করো, রাধা গোবিন্দ নিজের সম্পর্কে আগে বলো আমাদেরকে। স্যার আমার নাম রাধা গোবিন্দ ঘোষ, আমার বাড়ি নারীচা। আমি 2020 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি এবং 2022 সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। আর কিছু নেই নিজের সম্পর্কে বলার? তোমার হবি, শখ? শখ স্যার ড্রয়িং। ড্রয়িং করো? হ্যাঁ স্যার। বাহ, একজন ভালো আর্টিস্টের নাম বলো না যিনি ড্রয়িং করেন। স্যার তোমার ইন্সপিরেশন কে ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে? স্যার মা। মা? মা শিখিয়েছেন? হ্যাঁ, না স্যার আমি শিক্ষকের কাছে শিখেছি, আচ্ছা, মা বলেছিল। বাহ বাহ। অর্পণ, সরি, রাধা গোবিন্দ। রাধা গোবিন্দ, সুন্দর নাম। আমি সবাই মাইথোলজি আর ডিসকাস করছিলাম স্যার। রাধা গোবিন্দ, দেখছি ভালো নাম কি হতে পারে। আচ্ছা রাধা গোবিন্দ, আমাকে একটা জিনিস বলো, সেটা হচ্ছে যে এই হার্ডওয়্যার ডিপার্টমেন্টে মানে তুমি এখন পর্যন্ত কি শিখেছো? স্যার কম্পিউটার অ্যাসেম্বলি, আচ্ছা তারপরে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল, সফটওয়্যার ইনস্টল, চিপ লেভেল রিপেয়ারিং। চিপ লেভেল রিপেয়ারিং শিখেছো? আচ্ছা, ঠিক আছে। সেন্ট্রাল প্রসেসর ইউনিটের যে এসএমপিএসটা থাকে কত কত ভোল্টেজ বের হয় ওখান থেকে? পাউডার 12 ভোল্ট, 5 ভোল্ট, 3.3 ভোল্ট, -12 ভোল্ট, আর স্যার গ্রিন ওয়্যার থাকে যেটা প্রসেসরকে স্টার্ট করার জন্য, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ স্ট্যান্ড বাই ভোল্ট, আর পার্পল ভোল্ট। বেসিক বেসিক ইলেকট্রনিক্স এর কত নলেজ আছে? আচ্ছা, ট্রানজিস্টর কত রকম? 2 টাইপ, এনপিএন আর পিএনপি। তাই ঠিক আছে। মোটামুটি ভালোই দেখো পড়াশোনা করেছি। পড়াশোনাটা করেছে। পড়াশোনা করেছি, হ্যাঁ। একদমই তাই। তাহলে তোমার যে ফাইনাল সেমিস্টার এবার, Yes, তো তুমি একটা ধরো কম্পিউটার তোমাদের খারাপ হয়ে গেছে, তো সেটা ল্যাপটপই হোক বা ডেস্কটপই হোক, তুমি দুটোর উপরে কনফিডেন্ট? স্যার ল্যাপটপটা একটু কনফিডেন্স কম আছে। কম আছে, ডেস্কটপটা একটু বেশি হ্যাঁ, আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ল্যাপটপ কোনো কোম্পানি রেফার করতে পারো যে এই কোম্পানির ল্যাপটপ ভালো হয়?
বা কোনো কনফিগারেশন? লেনোভো স্যার। কিরকম কনফিগারেশন? কীরকম কনফিগারেশন? প্রসেসর কি বলবো স্যার, মানে কিরকম প্রসেসর নেওয়া উচিত, Compare করো। কিরকম র্যাম নেওয়া থাকা উচিত? i5 4th জেনারেশন প্রসেসর, আচ্ছা 8 GB র্যাম, 8 GB র্যাম। আর হার্ড ডিস্ক 500 GB হার্ড ডিস্ক। আচ্ছা 500 GB কোনো হার্ড ডিস্ক হয় না? হ্যাঁ। 512 হয়? 500 GB হয় স্যার। 500 GB হয়। আচ্ছা SSD 256 GB। আচ্ছা আচ্ছা, মানে সহজে একটা প্রশ্ন বলো না, এত টাফ কোশ্চেন আমি তো জানি না এগুলো। সেটা হচ্ছে 1 KB is equal to how many bytes? 1 কিলোবাইট সমান 1000 বাইট। বলো 1 MB সমান কত বাইট? 1024। এই যে কম্পিউটারের পিছন দিকে যে একটা কুলিং ফ্যান আছে দেখো, হ্যাঁ স্যার। ওটা কত ভোল্টের? কুলিং ফ্যান 5 ভোল্ট। ডিসি বা ডিসি ওটা না ডিসি ডিসি। ডিসি হ্যাঁ ডিসি হ্যাঁ ডিসি। এটা কেন লাগানো হয়? স্যার কম্পিউটার টেম্পারেচারকে কুল করার জন্য। টেম্পারেচার এটা হাই হয় কি করে এটা? স্যার কম্পোনেন্ট যখন কম্পিউটার যখন চালু হয় তখন স্যার ওই ইলেকট্রিক পাওয়ার যাওয়ার ফলে কম্পোনেন্টগুলো হিট হয়ে যায় এবং সেই হিটকে টেম্পারেচারকে কুল করার জন্য স্যার কুলিং ফ্যান লাগানো হয়। আপনাদের কোনো এমন কোনো ডিভাইস আছে যেটা কম্পিউটারটাকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে পারে? এরকম কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে? বন্ধ করে দিতে বন্ধ করে মানে ইনঅপারেটিভ করে দিতে পারে কম্পিউটারটা, টেম্পারেচার হাই হয়ে গেছে? প্রসেসর স্যার। প্রসেসর কোনো আছে, সেফটি ডিভাইস আছে যেটা ধরো কোনো কারণে ওইটা ফ্যানটা খারাপ হয়েছে, কম্পিউটার রান হচ্ছে, না এমন কোনো ডিভাইস আছে যেটা ওই কম্পিউটারটাকে সাময়িকভাবে পাওয়ার কনজাম্পশন বেশি হচ্ছে বা অ্যাক্টিভ সেন্সর হলে কিছু হচ্ছে এর জন্য একটু বন্ধ করে দিতে পারে? হ্যাঁ স্যার প্রসেসর প্রসেসর আছে। হিট হলে স্যার বন্ধ করে দেবে কম্পিউটার। কি ধরনের এখানে ব্যবহার করা হয় এই সেন্সরটা? স্যার পেস্ট দিয়ে স্যার সিপিইউ ফ্যান লাগানো হয়। বেস দিয়ে লাগানো হয়? হ্যাঁ সিপিইউ ফ্যান? হ্যাঁ না না, ফ্যানটা তো চলছেই না, মানে প্রসেসরটার মধ্যে কি আছে কম্পোনেন্টটা যেটা ওই ডিভাইসটাকে ইনঅপারেটিভ করে দেবে? ট্রানজিস্টার আছে। ট্রানজিস্টর। আচ্ছা আমাকে র্যামের ফুল ফর্ম বলো না, র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি। কি কাজ হয় এর? র্যাম হচ্ছে স্যার ডেটাকে র্যান্ডমলি অ্যাক্সেস করার জন্য। মানে এটা কম্পিউটার যখন কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় সেই ইনস্ট্রাকশনটা র্যামের মধ্যে যায় এবং র্যাম কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করে। আচ্ছা আমরা ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস নাম শুনেছি। হ্যাঁ স্যার। প্রিন্টারকে কিসের মধ্যে রাখবে? প্রিন্টার স্যার আউটপুট ডিভাইস। আর মাউসকে? মাউস ইনপুট ডিভাইস। ইনপুট ডিভাইস। হ্যাঁ। আর কিবোর্ড? কিবোর্ড ইনপুট ডিভাইস। আর ওয়েবক্যাম? ক্যামেরা স্যার ইনপুট ডিভাইস। ওয়েবক্যাম ইনপুট ডিভাইস? ক্যামেরা তো ফটো তোলা আমি হয়। জিজ্ঞেস করছি ইনপুট ইনপুট ডিভাইস। মেমোরি কত রকম আছে? মেমোরি দু প্রকার হচ্ছে, টেম্পোরারি মেমোরি আর পার্মানেন্ট স্টোর। র্যামটা কোন ধরনের মেমোরি? র্যাম হচ্ছে টেম্পোরারি মেমোরি। পার্মানেন্ট মেমোরি? হার্ড ডিস্ক রমের নাম শুনেছো? স্যার। রম হ্যাঁ। ফুল ফর্ম? রিড অনলি মেমোরি। ভালো পড়াশোনা করাচ্ছিলেন, পড়াশোনা ভালো করেছিস, বাহ আরো পড়াশোনা করো, আরো ডেপথে পড়াশোনা। একদম। আর আমাকে একটা জিনিস বলো, সেটা হচ্ছে তোমার স্যালারি কি এক্সপেকটেশন আছে? 10 to 12 স্যার। এত কম কেন? মানে তুমি মনে করো যে তোমার জন্য এত কম যথেষ্ট নাকি চাহিদা? না স্যার এরকম তুমি মার্কেট সার্ভে করেছো যে এই স্যালারি প্রোভাইড করা হয়? না স্যার। তাহলে কি দিন বেসিসে বললে এটা? সেটা বেসিস তো থাকবে, আইদার আমি কোম্পানি সার্চ করেছি, রিসার্চ করেছি, করে আমি বললাম যে এই কোম্পানি এইরকমই প্রোভাইড, ঠিক আছে? তো কি বেসিসে তুমি তোমার স্যালারি ডিসাইড করছো? স্যার কনফিডেন্টের উপরে কিরকম কাজ করতে পারবো স্যার, সেই জন্য। মানে তোমার কনফিডেন্স এতটাই কম যে তুমি নিজেকে 10-12 মধ্যে রাখতে চাইছো? ঠিক আছে, একটা ট্রিক্স বলে দিই, আপনার স্যালারি হাইকটা একটু বেশি চাই। আমার যা এক্সপেকটেশন আছে তার থেকে 10 to 20% বেশি বলবো। যখন নেগোসিয়েশন টেবিলে বসবে, তুমি 12 চাইলে তো 12 পাবে না, আরো কমে যাবে। তো সেটা তোমার যদি টার্গেট চাই আমি 12 চাই,
তা তোমাকে 18 থেকে শুরু করতে হবে। এটা একটা রেঞ্জে খেলবে, জানো তো, অলওয়েজ একটা রেঞ্জে খেলবে। সাপোজ 15 to 18 এই রেঞ্জে খেলবে, ঠিক আছে? যখন তুমি রেঞ্জে খেলো তখন তার কাছে একটা জায়গা থাকে, ঠিক আছে? Bargaining এর জায়গা। হ্যাঁ, বার্গেনিং এর জায়গা থাকে। এটাকে বার্গেনিং বলুন, নেগোসিয়েশন বলুন, এটা bargaining না, negotiation বলে। নেগোসিয়েশন বলবো আমরা, ঠিক আছে? নেগোসিয়েশনের একটা জায়গা থাকে। যদি তুমি ওই জায়গাটা না দাও তাহলে খারাপ। আর যত তুমি নিজেকে ডাউনওয়ার্ডস নিয়ে আসবে না, এটা তোমার কোম্পানির প্রতি ভালো নিয়ে যায় না। কোম্পানি যত message ভালো যায় না, কোম্পানি ভাবে যে ও এই কম এসছে তাহলে ওকে আরো নিচে নাম, এটা করো, ঠিক আছে? নিজেকে এতটাও নিচে নামিয়ে দিও না যে মনে হবে যে আমি খুব কম স্যালারিতে হলেও কাজ করতে পারি। ইটস নাথিং লাইক দ্যাট, ঠিক আছে? ওকে, ম্যাডাম মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের নাম্বার এত ডিফারেন্স? স্যার ওইটা স্যার একটু গন্ডগোল হয়েছে, মানে ওইটা মাধ্যমিকের হতো, 60%টা মাধ্যমিকের আর এই 90%টা উচ্চ মাধ্যমিক। আমাকে একটা Correction করে নাও। কারেকশন স্যার আমি তো দেখছি এতক্ষণ ডিফারেন্স একটু উল্টো পাল্টা হয়েছে স্যার। মানে এটা উল্টো হয় না ঠিক? হ্যাঁ স্যার উল্টো এটা ইয়ে টাইপ। উল্টো স্যার। এটা কি actually উল্টো না? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, ওইটা এখানে লেখাটা উল্টো হয়ে গেছে। লেখাটা তুমি যখনই দেবে সিভিটা কারেকশন করে নিও, আজকে গিয়ে কারেকশন করে স্যার। নিও। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, আজ কারেকশন করে জমা এটা দিই। ঠিক আছে, আমাদেরকে দিয়ে ঠিক আছে, কিন্তু কারেকশন করিয়ে নাও। দরকার হলে বাইট না লাগে কারেকশন করো। একদমই ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে দাদা গোবিন্দ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।